We are here for our weekly Bible study. አሜን። አፖስትል ምህረትና ፓስተር ጄሲ ዛሬ ደግሞ የጸሎት መደበኛ ፕሮግራማችን ሮብ ያለንን ደግሞ ጀምረናል። ሳምንታዊ ጸሎታችን ፕሮግራማችን Apostle Manette's gonna lead it. She's gonna lead us in prayer today. ሃሌሉያ። ዛሬ ደግሞ ያው በጸሎት እመራቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን I'm gonna share some word from the Bible and then we will sing a song. Praise God. Oh yes. Oh, honey, yeah. Give it to her. The soft from my back. From my back. This one, little one. Sorry. ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር አብረን እንድንካፈል የፈለኩት ይህን ሰሞን እግዚአብሔር ሲናገረኝ የነበረው ነገር አለ። እሱም ደግሞ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ሲናገረኝ የነበረው ነገር አለ። እሱም ደግሞ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን መውደድ እንዳለብን እግዚአብሔር እየተናገረኝ ነበረ። ስለዚህ በዚህ ዘመን ብዙ ጥፋት የበዛበት ነው። ክርስቲያን ወገኖቻችን በተለያየ መንገድ ሰው ያው በመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀብሎ ካመነ በኋላ ያው አዳማዊ ባህሪውን መጣል አለበት። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደዚሁም በሰብአዊነት ደግሞ ሰዎችን ማክበር እንዳለብን እንነጋገራለን። I'm gonna share the word of God about we have to love our neighbors. So nowadays the problem is in Ethiopia or in the world is there is no respect, there is no love each other. Problem is in Ethiopia or in the world is there is no respect, there is no love each other. It's just most people are individualism, like they want to be they want to be on their circle, they don't care about their neighbor. So that's why, like, if we really love ourselves, we need to love others as ourselves, because the Bible it says so. So I want to share the word of God about it. When I was watching different kind of media for the past days, I was very touched about different stories. The people killed, the people raped, the people, different things happened in the world. That's lack of love, the lack of respect. በምድራችን ላይ የሆነ ያለው በዓለም ላይ የሆነ ያለው ያ ሁሉ ነገር የጥፋት ነገሮች ፍቅር በማጣት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምንድነው የሚለው? የሁለተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ መጀመሪያ አምላክ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ውደድ፣ እሱም ብቻ አምልክ ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ ይላል። ስለዚህ ባልንጀራ መውደድ ማለት ሌላውን ዘር ማክበርም ጭምር ነው። ስለዚህ we need to respect other race. For example, in Ethiopia, we can see a lot of racist, a lot of racism, a lot of hatred, a lot of things happening right now. Not only in Ethiopia, in the world, because there is no love. Okay, so I want us to look at 1 Corinthians 3:3-8. ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንደኛ ቆሮንቶስ 3 ከ3 እስከ 8 ያለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ክፍል እናይና ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን በአምልኮ ደግሞ እናመልከዋለን። ከዛ እንጸልያለን። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ላይ በዚህ ዘመን ያለችን ቤተክርስቲያን ትመስላለች። ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ማለት በመካከላቸው ጥል አለ፣ በመካከላቸው ጥላቻ አለ፣ በመካከላቸው ያለመሰል አለ። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ወተትን የሚጋቱ ነበሩ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን። በመካከላቸው ያ ሁሉ ነገር እያለ ግን ስጦታ አላቸው። when we see the current church, it looks like Corinthians church because we have a lot of gifts in the church.
there is charisma, there's a lot of gifts happening in the church, but the problem is there is no character. That's why the people, they are acting like still drinking milk. They don't want to have meat. So that's the problem. That's carnality. So we have to avoid the character of carnality. If you are not avoided, we are not spiritual. That means sometimes all of Christians can have a carnal Christianity character, not about like all the time. If you are not matured enough, that means there is a problem. That's why Apostle Paul, he wrote this letter for Corinthians church. በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የሚናገረው ነገር እስካሁን ወተትን ትጋታላችሁ ነው ያላቸው። በመካከላችሁ ጥላቻ አለ፣ በመካከላችሁ ይሄ አለ እያለ የሚገልጸው ነገር በዛሬ ያለችው ቤተክርስቲያን ላይ የሚታየው ነገር ነው። ዘረኝነት፣ ጥላቻ፣ ክፋት፣ የተለያዩ ነገሮች ቤተክርስቲያን ሌላ ቦታ የሌለ ነገር እንኳን ቤተክርስቲያን ውስጥ እየታየ ነው ያለው። In Corinthians church you can read like the whole thing. You can see the sin even out in the world. There is no sin like in Corinthians church. So if we don't return back to the word of God, if we don't listen the word of God, if we don't listen the real prophet, the real prophecy, our end will be worse. Our end will be bad. Amen. We need to be careful. So as the Holy Spirit ministered to me that like for example my parents, like my race or my tribe is from Oromo, but the thing is I have to love other neighbor, I have to love other race too. Do you understand? I don't have to pray only for Oromo. I have to pray for Tigray, I have to pray for Gurage, I have to pray for the south part of Ethiopia too, because that's Christianity. So most of the things what we are seeing in Ethiopia is like, okay, some of the people, they think like, okay, Jesus is in my race, so I'm like, oh, Jesus speaks my tribe. That's what we think. No way. Jesus speaks Aaron Aramaic when he was on the earth, and he speaks Hebrew and one of the languages, 3 languages he was speaking, Greek. So the thing is, Jesus was not a racist when he was on earth. So we don't have to be racist. We need to love our race. We need to love our tribe. We need to. So we don't have to be racist. We need to love our race. We need to love our tribe. We need to love and we need to pray. We need to love our race. We need to love our tribe. We need to love and we need to pray. I want to encourage you today. If you are racist, you are not Christian. I'm telling you the truth. እግዚአብሔር ዘረኝነትን በጣም ነው የሚጠላው። ያ ማለት ግን ዘር አለን ሁላችን። እግዚአብሔር ዘረኝነትን በጣም ነው የሚጠላው። ያ ማለት ግን ዘር አለን ሁላችን። ዘር ይጠላል። ያ ማለት ግን ዘር አለን ሁላችን። ዘሬንን ያልጠላም፣ አከብረዋለሁ፣ ወዳለሁ። በተረፈ ግን ሌላውን ዘር ግን መጥላትና መናቅ የኔ ኃላፊነት አይደለም። ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣው ለሁሉ ዘር ነው፣ ለዓለም ሕዝብ በሙሉ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ሁሉንም የሰው ክፍል ነው ያገለገለው። ስለዚህ እኛም ይሄን ነው ማድረግ ያለብን። ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው መሰናከል የለባቸውም። ልክ እንደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አይነት ባህሪያችንን ማቆም አለብን። ለዚህ ነው ክርስትና በዚህ ዘመን ቀልድ ሆኗል። ወንጌል መናገር ቀልድ ሆኗል። ስለዚህ ወንጌል ስንናገር እናንተም እኮ እንዲህ ናችሁ እንዲያና ናችሁ ይሉናል። ለምን? ያለው ነገር ስለሚያስቀይም ነው። ስለዚህ የሚያሳፍር ነገር በቤተክርስቲያን ውስጥ እየተካሄደው ጥል፣ ክርክር፣ ምናምን ያለ መከባበር፣ እነዚህ ነገሮች ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላሉ ሰዎች ለመምጣት ቤተክርስቲያናችን አይፈልጉም። ምክንያቱም እረፍት ነው የሚፈልጉት። ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ ውጪ ያለውን ነገር መርሳት ነው የሚፈልጉት። ከድካማቸው ማረፍ ነው የሚፈልጉት። ብዙ የዚህ ዓለም ነገር ስለሚያደክም። ግን እኛም ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ዓለማዊነት ካለ
እንዴት ነው ወደኛ የሚመጡት? ስለዚህ ዓለም ላይ የሌለ ኃጢአት ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልምምድ እንዳለ እየሰማን ያለ ነው። እግዚአብሔር ምሕረት ያድርግልን። ኦልራይት ሌትስ ሪድ አንደኛ ቆሮንቶስ 3 ከ3 እስከ 8 1 Corinthians 3 to 8 verse 3 to 8 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን glory to God. Don't get me wrong, I'm not saying you don't have to pray for your race but I'm just saying that we need to respect others. That's the point I'm telling you. I'm not the one who is telling you, but the Holy Spirit is telling you through me if you are accepting the truth. The truth can set you free. All right. አንደኛ ቆሮንቶስ 3 ከ3 እስከ 8 Honey, you can read the English one. We are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe? Even as the Lord gave to every man, for I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. That's it. Okay. So, as my husband, Pastor JC, read about 1 Corinthians 3, verse 3 to 8, it says different things because in Corinthians since church they were different things, worldly things, and they said, oh, I'm gonna I am from Apollos, I'm from Apollo, I'm from just like this time church, like current church. It says we don't have to be boast about our church. Okay, I'm from this church, I'm from Pentecostal church, I'm from evangelical church, I'm from this prophet this church, prophet is this church, those kind of things we need to stop, because it doesn't matter whether the different church we go. The point is we need to focus on the word of God, on the Lord, on the Holy Spirit. That's what we have to do if we are really spiritual Christian. All right. So አንደኛ ቆሮንቶስ 3 ከ3 እስከ 8 የሚለውን እንነጋገራለን። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ ስጋውያን ሆናችሁ አይደላችሁ ምን? እሱ እጅ ያመናችሁ አገልጋዮች ናችሁ። ለእያንዳንዳቸው ጌታ እንደሰጣቸው ያገለግላሉ። እኔ ተከልኩ፣ አፖሎስ አጠጣ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር። እንግዲያስ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር። እንግዲያስ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም። የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው። So they are the same whether you go to for example whether you go to a Pentecostal church or evangelical church or any kind of church name you can name it. The point is we have to focus on the Lord. I'm not against of the people who has a vision, but the thing is they work for one kingdom. Do you understand? When we go to the Lord will ask us, are you from this church or that church? No way. He would ask us, are you a born again Christian? That's what our name is written, because we are born again Christian. It doesn't matter which church are you going. For example, we are Living God Service Church, but we are not boasting about our church. The Holy Spirit give us this name.
That's why we call it. That's our name for the church. But the thing is, we have a vision. I'm an apostle. My husband is a pastor. So that's why God wants us to plant the church, just like the Bible says here. Just for example, አፖሎስ ጳውሎስ ምንድን ነው በእጅ አገልጋዮች ናቸው። ለእያንዳንዳቸው ጌታ እንደሰጣቸው ያገለግሉ። እኔ ተከልኩ። Paul was a planter, church planter, because he was an apostle. When we see here, Apollos, that means he was watering them with the word of God. That's pastoring. Apollos was a pastor. Do you understand what I'm saying? So every gift has a part in the body of Christ. ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የተጻፈው ነገር እንድንመካ አይደለም ስጦታ የተሰጠን። እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ የመትከል ስጦታ ነው ብዬ ስናገር ብዙዎች ለምሳሌ አንቺ ምን ያህል ቸርች ከፍተሻል የሚል ጥያቄ አቅርበውልኝ ያውቃሉ። ግን ቸርች ተክዬ ይሄንን ቸርች ነው ከባለቤቴ ጋር የተከል ነው። ግን አካል ለብሶ ቤተክርስቲያን ሆኖ ህንፃ ተከራይተን ያን ጊዜ ነው ሰዎች ቸርች ብለው ሊጠሩት የሚችሉ። ግን ሁለትና ከዚያ በላይ ሆነን ተሰብስበን እግዚአብሔርን እያመለክን ያለነው ቸርች ይሄ ነው ቸርች የሚባለው። ብዙዎች ግን በህንፃ ስለሚያምኑ ቸርች ብለው የሚጠሩት ህንፃ ሲያዩ ነው። Most people, their focus is about building. They might not call our church is not a church because we don't have physical buildings. That's not the point. That's not the gift. The gift is like, if the Holy Spirit say you are an apostle, you have to obey to the Holy Spirit, not about anybody. I'm not against of the ordination. If your pastor can ordain you, let it be. But me, the Holy Spirit is the one who appoint me to be an apostle. After that, my husband, Pastor JC, after he married to me, he said, you are an apostle. So the Holy Spirit confirmed through him and the other ministers to other prophecy. I have heard about it. Since I was little, of course, the Holy Spirit said, I want you to plant something. What? I said, I was very little, but the Holy Spirit said, I want you to establish something. Wherever I go, wherever I work, wherever I learn in the school, the Holy Spirit helped me to plant fellowship. That's a church. It doesn't matter. It doesn't matter whether you have a physical building or not. If the Holy Spirit say to you, you are a pastor, you are a pastor. If the Holy Spirit say to you, you are an evangelist, you are an evangelist. If the Holy Spirit said to you, you are prophet, you are prophet. If the Holy Spirit said you are prophetess, you are prophetess. It doesn't matter. What I mean is, like, you can read the Bible. Jesus, when he ascended, he gave some apostle, prophet, pastor, evangelist, teachers, fivefold of ministry. We receive from the Lord, not from any pastor. So, if you want to read more, go to Ephesians 4. If I am not mistaken, 4:4. You can read the whole thing, and then you can understand. The Lord is the one who gives the gifts, not anybody. So, I don't need any approval from the people. I need approval from the Holy Spirit alone. Do you understand what I'm saying? I'm not proud, but I give glory to the Lord. He is the one who works through us. So, always obey the Lord. Obey inside of you. That's the Holy Spirit dwells. It doesn't matter the people if they work with you or not. When the right time comes, they will work with you. Because me and my husband, most of the time we are alone when we minister because we don't have anybody. It's just seasonal. But there is a time. There is a time the people will follow us. So we don't have to be afraid. ስለዚህ ዛሬ ወገኖቼ ሆይ እንደኛ ብቸኛ ነን ብላችሁ አገልግሎት የጀመራችሁ እግዚአብሔር ቀን አለው።
ዛሬ ምናልባት እግዚአብሔር ሐዋርያ ብሎ ከጠራችሁ እንደኔ እግዚአብሔር ያላችሁን በሉ። ሰዎች የሚሏችሁን አትፍሩ። ግን በድፍረት እግዚአብሔር እኔን ይሄን አድርጎኛል ብላችሁ ተናገሩ። ለእግዚአብሔር ክብር ነው፣ ለእናንተ ስም አይደለም። እኔ ስሜ እንዲለጠፍ አልፈልግም። እንደዚህ ተብዬ ተጠርቼ ቸርች ላይ ስሜ እንዲለጠፍ አይደለም እምላችሁ። ግን እግዚአብሔርን ስጦታ የሰጠኝ ገና ልጅ እያለሁ ነው። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ መሰረት ጣይ ልጅ ይለኛል። እኔ ብቻ ነኝ ድምጽ የሚሰማኝ ነበረ። በተማርኩበት ትምህርት ቤት ውስጥ በሰራውበት መስሪያ ቤት ውስጥ ይሄ ድምጽ ስለሚሰማኝ ለሰዎች ስነግራቸው እኛ አይሰማንም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ለካ ጥሪው ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ውስጤን የሆነ የሚሰማኝ ስሜት ነበር። መሰረት የለም፣ መሰረት የለም፣ መሰረት የለም፣ መሰረት ጣይ የሚል ድምጽ ይሰማኝ ነበር። እግዚአብሔር ግን የጀመረውን ይጨርሳል በህይወታችሁ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ። ዛሬ ይሰማኝ ነበር። እግዚአብሔር ግን የጀመረውን ይጨርሳል በህይወታችሁ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ። ዛሬ በህይወታችሁ ያለ ማንኛውም አይነት ካርናሊቲ ካለ ወይንም ስጋዊነት አስወግዱት። እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ይወዳል። ስለዚህ today I'm gonna encourage you. It doesn't matter whether you have an apostle or a prophet or anybody, but the thing is, don't pride on them. Just give glory to the Lord. Do whatever the Lord wants you to do. The second one is Colossians 3. Let's go to Colossians. ቆላስይስ 3:1 ቁጥር 2 ቆላስይስ 3:1 ቁጥር 2 እስከ 3 ከዛ ደግሞ and 11 to 15 እዛ እግዚአብሔርን እናመልካለን። then we will worship the Lord. Also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins and the circumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. And 11 to 15. I did, that's what I read. You did? Okay. Thank you. ከኔ ጋር ደግሞ እናነባለን ወደ Corinthians chapter no Colossians yeah. Oh, 11 sost or what? Sost. Oh, I read sost. The verse 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. And above all, ከአንድ እስከ 3 ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ፣ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሞታችኋል፣ ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና። ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ይላል። ሃሌሉያ። አሁን ደግሞ 11 እስከ 15 ያለውን ደግሞ እናነባለን። ቁጥር 11 ማለት ነው እዛው ክፍል ላይ
በዚያም የግሪክ ሰው አይሁዳዊ የተገረዘም ያልተገረዘም አረማዊ እስኩቴስም ባሪያም ጨዋም ሰው መሆን አልተቻለም። ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው በሁሉ ነው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ናችሁ። ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትህትና፣ የዋህነት እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ናችሁ። ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትህትና፣ የዋህነት የተወደዳችሁ ናችሁ። ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትህትና፣ የዋህነትን፣ ትዕግስትን ልበሱ። እርስ በርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ። ማንም ባልንጀራው ላይ kindness, goodness, love. The last one is love. So we need to set on this thing, and also we are called by God. We are children of God. We are righteousness of God. So we are children of God. We are righteousness of God. So God wants us to be like that. We need to forgive others. So if we are really in Christ Jesus, if we believe in Christ Jesus Christ, we need to wear this clothes, that is kindness, love, goodness, and forgiveness. This kind of character, we need to wear it. We need to live on it. That's what the Bible says. This is Colossians book. It's written by, if I'm not mistaken, by Paul again. So he wrote this letter for this Colossians church. So we need to wear this. We need to put on this. We need to put off the carnality, and then we need to put on this forgiveness, love, kindness, and goodness. We need to avoid racism. We need to avoid hatred. We need to avoid envy. Hallelujah. እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምንድነው? የእኔ የዚህ ዘር ነኝ፣ እኔ የዛ ዘር ነኝ፣ እኔ እኮ እንደዚህ፣ እኔ እንደዚህ ስለሆንኩኝ ነው እንደዚህ ሆንኩት አይደለም። ግሪክ የለም ጨዋ የለም ብሎ ይገልጻል። It doesn't matter whether we are Ethiopians, whether we are Americans, whether we are from Europe or any country you are from, it doesn't matter. Just like አይሁድ፣ ግሪክ፣ እነዚህ የሚሉት ነገሮች ጉዳዩ ምንድን ነው? የክርስቶስ ነን። We all one in Christ Jesus. Yes, that's why we need to born in love. Hallelujah. We need to put on the love of God. If we put on the love of God, we can have kindness, we can have goodness, we can have forgiveness. Unless in otherwise, we live a carnality life. We need to put off carnality character. That's what the Lord speaking to us today. እግዚአብሔር የተናገረን ምንድን ነው? እኔ እዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዚያ ነኝ፣ እንዲህ ስለሆንኩ ነው፣ እኔ በዚህ ወጥቼ፣ እኔ በዚያ ወጥቼ፣ እኔ እንደዚህ ተክዬ፣ እኔ እንደዚህ አጥጥቼ፣ እኔ መና እንደዚህ አድርጌ፣ እሷ ግን እኔ me. We need to stop. Then we can say we work together for Christ Jesus. Hallelujah. So always my husband said, if you want to work with us, you are welcome. Come work with us. That means it doesn't matter. It's not about physical. Now online, if you want to be our moderator, you can be. So be faithful to work with us. Be a workful man. Be a faithful man for Christ's sake, not about us. So when we work together, we can be strong in love, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise God. So today I want you to be encouraged by the word of God. Hallelujah. So we need to be humble before the Lord. Hallelujah. And we can ask the Lord, search me. What do you want me to put off? We need to ask the Lord today with me. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አልፈልገውም የሚለውን ዛሬ በጸሎት እናስወግደዋለን፣ እናራግፋለን ከላያችን ላይ። ሁላችንም እግዚአብሔር የማይወደው የስጋ ባህሪያት አሉ። Each one of us, we have a problem, we have a weakness, we have carnality. We need to put off today. Hallelujah. The Holy Spirit can help us. So we will worship the Lord and then we'll continue our prayers. Hallelujah. እግዚአብሔር እንዳከበረን የምናውቅ ሁላችንም እግዚአብሔርን እናመልከዋለን።
እግዚአብሔር ነው ለዚህ ክብር ሁላችንም ያበቃል። እኔ በግሌ እግዚአብሔር ነው ያከበረኝ። እግዚአብሔር ነው ትዳር የሰጠኝ። እግዚአብሔር ነው በማህፀን ውስጥ ልጅን ያስቀመጠው። እግዚአብሔር እንዳከበረኝ አከብረዋለሁ። ሃሌሉያ። God is the one who makes me to be like this. Hallelujah. God is the one who helps me to have a husband. God is the one to have a baby in my womb. Hallelujah. Let's give glory to the Lord. Hallelujah. እግዚአብሔር ማክበር ያቀበታል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ነው ያከበረኝ ጌታዬ ከኢትዮጵያ ለየረሳኝ ዝም አልልም ለክብሩ ዘምራለሁ የባረከኝ ጌታ አከብረዋል። ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ያከበረኝ ጌታዬ ከኢትዮጵያ ለየረሳኝ ዝም አልልም ለክብሩ ዘምራለሁ የባረከኝ ጌታ አከብረዋለሁ። ኢየሱስ ነው ያከበረኝ ጌታ ከኢትዮጵያ ለየረሳኝ ዝም አልልም ለክብሩ ዘምራለሁ የባረከኝ ጌታ አከብረዋለሁ። እኔ እራሴን አመሰግናለሁ በፈቃዴ ከፍ አደርገዋለሁ። እኔ እራሴን አመሰግናለሁ በፈቃዴ ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። በቤቴ እዘምራለሁ በቤቴ ኢየሱስ ነው ያከበረኝ ጌታዬ ከኢትዮጵያ ለየረሳኝ ዝም አልልም ለክብሩ ዘምራለሁ የባረከኝ ጌታ አከብረዋለሁ። ኢየሱስ ነው ያከበረኝ ጌታዬ ከኢትዮጵያ ለየረሳኝ ዝም አልልም ለክብሩ ዘምራለሁ የባረከኝ ጌታ አከብረዋለሁ። እኔ እራሴን አመሰግናለሁ በፈቃዴ እኔ እሰግድለታለሁ። እኔ እራሴን አመሰግናለሁ በፈቃዴ በፈቃዴ ክብርን እሰጥሃለሁ ክብርን እዘምራለሁ ክብርን ሃሌሉያ ቸራዬ ለኔ ቸርነትህ ብዙ ብዙ ነው ምሕረት ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው በጎነትህ ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ደግነትህ ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው
ይቅርታ ብዙ ነው። እኔን ተማምናለኝ የውስጥ የልቤን የሚረዳልኝ እኔን ታስባለኝ ተማምናለኝ የውስጥ የልቤን የሚረዳልኝ እኔን ታስባለኝ ታውቀኛለህ ማልዳለህ እኔን ተማምናለኝ የውስጥ የልቤን የሚረዳልኝ ስለኔ ታስባለህ ታውቀኛለህ ማልዳለህ ብዙ ብዙ ነው ምሕረት ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ቸርነት ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ይቅርታ ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ይቅርታ ብዙ Let's be thankful the Lord because He has done a lot of things in our life. We are very thankful that we have life. We have life in Christ Jesus. We have family. We have husbands. We have wives. So we need to be thankful what the Lord done for us. We have shelter. We have food. We have drinks. Hallelujah. Praise God. እግዚአብሔር ስላደረገልን ስለ ቤተሰቦቻችን ስለ ልጆቻችን ልጆች ያለን እግዚአብሔር ስለሰጠን ምግብ ስለሰጠን የተለያዩ ነገሮች እግዚአብሔር በዙሪያችን ስላሉ ሰዎች እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሃሌሉያ ራቼ ካቶፋቼ ኬቴፓ ራባጋዳራቦስ አመስጋኞች መሆን አለብን። we have to be thankful ሃሌሉያ የማያመሰግን ትውልድ መሆን የለብንም። የማያመሰግን ክርስቲያን መሆን የለብንም። ክርስቲያን አመስጋኝ መሆን አለበት። የመጀመሪያው ደህንነት በክርስቶስ አግኝተናል። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ይመስገን። we have salvation hallelujah we are redeemed by the blood of Jesus hallelujah we are partakers of heaven hallelujah የመንግስተ ሰማያት ወራሽ እንደሆናችሁ እመኑና እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሃሌሉያ የመንግስተ ሰማያት ተካፋይ ነን። partakers hallelujah ራቼካቴ ቫጂና ማዳዶ ፔሳ ዜጋዶ ራጋዳራራቦ ሴፕሬዲያ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ፍቃድን Rabagada chekate pachetepa, zekara chekate cheke topa cheke pochepa, rabagada rabesia hallelujah. ደህንነት ያገኘነው በክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ ጃራባራቦሮበራቦሴ ፕሬዲያ ራፓራቦሮቦሮቦሴ ፕሬዲያ ራካራቦሴ ክላራቦሴ ፕሬዲያ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ደስ ይለናል። በመድኃኒታችን አምላክ ሐሴት እናደርጋለን። የደስታችን ምንጭ የሰላማችን ምንጭ ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ልበል ተመስገን ተባረክ ተባረክ ልበል ተባረክ ከፍ በል ከፍ በል ልበል ከፍ በል ሃሌሉያ ራባጋዳራራቦች ራራቦራባራባራባራቦያ ራባራቦሮባራባራባራቦያ ዶንዶሮቦሮቦሮቦያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙ የተደረገልን ሰዎች ነን። ሃሌሉያ ራቼ ጋላቦቼ ለበረበሬ በሮቦስ ራባራቦራባሴ ፕሬያ እኔንተማናለኝ የውስጤን ይረዳልኝ ስለኔ ታስባለህ በአገኘነት ማልዳለህ እኔንተማናለኝ የውስጤን ይረዳልኝ ስለኔ ታስባለህ በአገኘነት ማልዳለህ። አሁን ደግሞ now let's pray forgiveness from the Lord.
Let's pray, have mercy from the Lord, because we all have shorten of sin. So we need to ask forgiveness from the Lord. Knowingly, unknowingly, we can make mistakes. Hallelujah. Oh, 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 ra 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 ra, mehet, hallelujah. Mehet, አዲስ ነው ምሕረቱ ማለዳ 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 ምሕረቱ ማለዳ 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 እግዚአብሔር ምሕረትን ብዙ ስለሆነ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ በምህረት ጎብኘን። እግዚአብሔር ማረን፣ መንፈስ ቅዱስ ማረን፣ ኦ ማረን 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 ማረን፣ ኢየሱስ ማረን። በድለናል፣ አጥፍተናል ጌታ ሆይ በማወቅም ባለማወቅ ማረን፣ ኢየሱስ ማረን። በድለናል፣ አጥፍተናል ጌታ ሆይ በማወቅም ባለማወቅም የሰራነውን ኃጢአት ይቅር በለን፣ ማረን ኢየሱስ። እግዚአብሔር የሚጠብቀን ይቅርታን የሚያደርገን እንደኔ ያለ ሰው ማነው? ኦ ራባ ጋራቦቼ እግዚአብሔር ሆይ ልንጥል የምትወደውን ዛሬ ስለምንጥል ጥለን ስለምንወጣ እናመሰግናለን። ያዙት ያልከን የፍቅር ማሰሪያ የሆነውን ሃሌሉያ ያንተ የሰላም ማሰሪያው ይህንን እናስባለን ጌታ ሆይ ይህንን እንይዛለን፣ ይህንን እንለብሳለን። አቤቱ እግዚአብሔር አንተ የማትከብርበትን ማንኛውም ስጋዊነትን ከእያንዳንዳችን ላይ በምህረት እንድታስወግድ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ስጋውያን በሆንበት ነገር እኛንም ቤተሰቦቻችንን እንቀርበለን። ማረን ማረን ኢየሱስ ማረን ማረን ኢየሱስ ማረን ማረን ኢየሱስ ማረን። ለሕዝባችን ለምድራችን ምሕረት እንጠይቃለን። ኢየሱስ ኢየሱስ በምህረት እንድትጎበኘን እንጠይቃለን። ኦ ራራራራቦሲያ ኦ ራራራራቦሲያ በምህረት በቸርነት ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ በአንደበታችን በተናገርነው ባሰብነው ነገር ምሕረትን እንጠይቃለን። ኦ ማረን 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 ኢየሱስ ማረን ማረን ጌታ ሆይ ማረን። እግዚአብሔር በምህረት በቸርነት ይቅር እንድትለን እንጸልያለን። አቤቱ በድለናል፣ አጥፍተናል። ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ እኛንም ጌታ ሆይ ቤተሰቦቻችን ምድራችንን ይቅር እንድትል እንጸልያለን። በምህረት በቸርነት እንድትጎበኘን እንጸልያለን። ይቅርታ እንጠይቅሃለን። ኦ ማረን ኢየሱስ ይቅርታ እንላለን። ማረን ኢየሱስ ማረን፣ መንፈስ ቅዱስ ማረን 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 ኢየሱስ ማረን ኢየሱስ። እግዚአብሔር በምህረት እንድትጎበኘን በቸርነት እንድትጎበኘን በይቅርታ እንድትጎበኘን እንጸልያለን። አቤቱ ለእኛም ለቤተሰቦቻችን ለቤተ ክርስቲያን ምሕረት እንድታረግ ለምድራችን ምሕረት እንድታረግ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ምሕረትን አድርግልን። ማረን ኢየሱስ ምሕረት አድርግልን ኢየሱስ። ኦ ማረን ኢየሱስ ማረን ኢየሱስ ማረን ማረን ኢየሱስ። እግዚአብሔር ይቅርታ እንልሃለን፣ ምሕረትን እንጠይቃለን እንጠይቃለን። ኦ ራራራራ ኦ ራራራራ ኦራ ባራራራ ሱንዶራ ኦራ ላላላላ ኦራ
ኦራራ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 rababababasheklarabosya. Maren, Ushekata Pasa, Rapa Koto Chekata Roboshia, Reparabosheklarabosya, Repase Rabababa Sheklarabodia. Oh, Rabadado Seklaba Jalabagadia. Yes, Alamambati Jesus. Yes, Terabati Jesus. አሁን ደግሞ ስለ ሌሎች እንጸልያለን. Let's pray for the others. The one who is sick and in the hospital. Let's pray for them. The one who knows. We can pray for them. The one who's sick in the hospital, who's in the bed. Let's pray for them. Hallelujah. እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት እንድታደርግ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት እንድታደርግ በህመም ላይ የሚሰቃዩትን ወገኖቻችንን ሞታቸውን የሚጠባበቁ በተለያየ በካንሰር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጌታ በኤችአይቪ በተለያየ በሳምባ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ጭንቅላት ሳምባ የተባለችው እህታችን እግዚአብሔር አባቴ ወንድማችን ተሾመን በምሕረት እንድትመለከታት አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የታመሙትን ሁሉ በየሆስፒታሉ የወደቁትን ተስፋ የቆረጡትን ሁሉ ተስፋቸውን እንድታድስ በኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የታመሙትን ሁሉ በየሆስፒታሉ የወደቁትን ተስፋ የቆረጡትን ሁሉ ተስፋቸውን እንድታድስ በኢየሱስ የተሰቃዩ ያሉትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሞታቸውን የሚጠብቁትን በሆስፒታል ውስጥ ተጥለው ያሉትን የሚጠይቃቸው የሌለ ዘመድ አልባ የሆኑትን በጥቁር አንበሳ በጳውሎስ በራስ ደስታ በተለያዩ በመንግስት ሆስፒታል ያሉትን ሁሉ በምህረት እንድትገናኛቸው እንጸልያለን። ምህረትን እንጠይቃለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ምህረት አድርግላቸው። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ቤተሰቦቻቸው ያጡ ወይንም ደግሞ ጌታዊ ልጆቻቸውን ያጡ ልባቸው የተሰበሩትን ሁሉ ልባቸውን እንድትፈውስ እንጸልያለን። የምህረት አምላክ በምህረት ተመልከታቸው። ኢየሱስ የዘላለም አባት እግዚአብሔር በየሚዲያው ላይ የምንሰማው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት የኔ ጌታ ተደፍተው እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ተገለው የሞቱትን ሁሉ ቤተሰቦች መጽናናትን አባ ምህረት አድርግላቸው። በእንደዚህ አይነት ክፋት ውስጥ ያሉትን ነፃ አውጣቸው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ በምድር ላይ ብዙ ክፋት በዝቷል። እግዚአብሔር ሆይ ወንድሙን የሚገልበት እህቱን የሚገልበት ቤተሰቡን የሚገልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር ሆይ በሀገር ውስጥ በውጭም ጌታዬ እናት አባቱን የሚገድል አባ በኢየሱስ ምህረት አድርግልን። አባ እግዚአብሔር ሆይ በተለያዩ በክፍለ ሀገር በብዙ ነገር ደምን የሚጠጣው መንፈስ እንሰብራለን። በኢየሱስ ስም ደምን መመለስ የሚደረግ ነገር እግዚአብሔር ሆይ በምህረት እንድትገናኝ አባ ነፍሰ ገዳይነትን ጌታ እግዚአብሔር ከምድር ላይ እንድታነሳ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ ጌታ ሆይ በቀል የኔ ነው ያልከው እግዚአብሔር አንተን የምትበቀለው ሰዎች ሊበቀሉ አይችሉም። አቤቱ ምሕረትን እንድታወርድ እንጸልያለን። ማሪነ ጌታ ሆይ ራካራቦሼ ካራቦረቦያ ኦራባዳዳራራቦ ሴፕራዲያታ ሽካታ ራባራባራቦያ ኦራላራቦያ ራቦሼ ካቶፋ ዜጋዶሼ ክለሬቦያ ጌታ ሆይ ምህረትን እንጠይቃለን። ምህረት ሃሌሉያ። ለቤተሰባችን ለዘመዶቻችን ሁሉ ምህረትን አድርግ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ አንተን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሳይረዱ ሳያውቁ የቆረጡን ሁሉ ያንተን ወንጌል አልቀበልም ብለው በአመፅ ላይ ያሉትን ሁሉ ምህረት አድርግላቸው። እግዚአብሔር ሆይ እየተናገርካቸው ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው በተለያየ ኃጢአት ውስጥ ያሉትን ምህረት አድርጋባ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በእውነት የኔ ጌታ ፍርዳለሁ ያለ መስማት አንተ እባክህ ምህረትን አድርጋባ። ለቤተ ክርስቲያን ምህረት አድርግ። ብዙ ጥል፣ ጭቅጭቅ፣ ንትርክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሽጉጥ መማዘዝ ሆኗል። ጌታ ሆይ በእውነት የኔ ጌታ ጩቤ መወጋጋት ሆኗል። እባክህ ምህረት አድርግልን አባ እግዚአብሔር ሆይ ምህረት
ምህረት ይምጣ ጌታ ሆይ። በቀናት በምቀኝነት ሰው ተሞልቷል አባ። በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ላይ እንዳነበብነው ብዙ አስቀያሚ ነገር እግዚአብሔር ሆይ ነገር እየታየ ነው። ምህረት አድርግልን አባ። እግዚአብሔር ሆይ እስከ መቼ እንደዚህ ይቀጥላል? አባት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መፍትሄ መሆን ሲገባል በጸል በክፋት ተገኝተናል። ምህረት አድርግልን ኦ ጌታ ኢየሱስ ይቅር በለን አባ። ቤተሰቦቻችንን ይቅር በል እህታችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ላይ የጻፈችው እግዚአብሔር ሆይ ማርገዝ ለምትፈልግ እህታችን ዘንበል በልላት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእውነቴን ጌታ በእርግዝና እግዚአብሔር ሆይ የምትጎበኛት እህታችንን አባ ሌሎችን ማርገዝ እየፈለጉ የተለያየ ሕክምና እየተከታተሉ ያሉትን በምህረት ተገናኛቸው ኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ ማንም ጌታ ሆይ ፍሬያማ ሳይሆን እንዳይቀር አባ ከዘመዶቻችን ከቤተሰቦቻችን የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፍሬን ያለማፍራት መንፈስ ይሰበር። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ፍሬያማ እንድንሆን እርዳን አባ በሁሉ ነገር በአገልግሎታችን በኑሯችን አባ በኢየሱስ ስም ልጅ የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ልጅ እንዲያገኙ እንጸልያለን። አባት እግዚአብሔር ትዳር የሚያስፈልጋቸው ትዳር ይሰጣቸው አባ በኢየሱስ ስም። Now let's pray for the people who is seeking the husband, the wives, children. Let's pray for the people who it could the wives, children. Let's pray for the people who it could be from a family members or anybody. It could be online. Let's pray for them. አሁን ደግሞ የምንጸልየው በበሽታ ቀደም እንደጸለይ ነው ለታመሙ፣ አሁን ደግሞ ልጅ ለሌላቸው ትዳር ለሚያስፈልጋቸው የተለያየ አይነት ጥያቄ ላላቸው እንጸልያለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጣቸው ትዳር የሌላቸውን ደግሞ ባል የሚያስፈልጋቸው ባል፣ ሚስት የሚያስፈልጋቸው ሚስት እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው አንድ እህታችን እዚህ ላይ ጽፋ ነበር። ስለ ልጅ ጸልዩልኝ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ብላ ጽፋ ነበር። እግዚአብሔር እንዲጎበኛት እንጸልያለን። One of our sister online, she said she wants to be pregnant like me, so let's pray for her. Let's pray for the others too. Hallelujah. Praise God. Our God is prayer answering God. Hallelujah. የኛም ጸሎት እንደሚሰማ በእኔ ህይወትም እያያችሁ ወገኖቼ የኛም ጸሎት እንደሚሰማ በእኔ ህይወትም እያያችሁ ወገኖቼ ስለዚህ ጸልዩ። እግዚአብሔር ይጎበኛል። ሃሌሉያ። መጎብኘትን እህቶቼን ወንድሞቼን ይጎበኛል። ዛሬ ተስፋ አንቆርጥም። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይሰማል። ሃሌሉያ። ሰምቶም ይመልሳል። ረቼ ካቶፋ ሀጂ ሬፓቶ ኮቶ ቶፓች ራይጋዶ ቼኬ ቶፓቻ ሬፓዶ ኮሶቱያ የጉብኝት ዘመናችን ነው። ለመታሰብ ለቤተሰቦቻችን ለዘመዶቻችን ጉብኝት ይሁን። የጌታ እግዚአብሔር ልጅ ለሌላቸው ልጅ ይሰጣቸው። የጌታ እግዚአብሔር ትዳር ባል ስለሚያስፈልጋቸው ባል ይሰጣቸው። እግዚአብሔር ሆይ ለማርሳት እግዚአብሔር ሆይ ራሔልን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም ቅድስትን ቻይናን ለልጅ እንድትጎበኛቸው እንጸልያለን። ለእኛ እጅን እንደሰጠኑ ለእነሱ ምድር ስጣቸው። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ፈተና ውስጥ አይለፉም። ትዳር የሚሰጥ አምላክ በትዳር የሚያቸው ትዳርን ስጣቸው። 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 የኔ ጌታ ልጅ ለሚያስፈልጋቸው ልጅ ይሰጣቸው። ልጅ ሃሌሉያ ያቼ ካቶቼ ጌታ ኢየሱስ በእውነት ሐኪም የነገራቸው ሰው ያንተ ቃል የሚላቸውን እንዲሰሙ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በምህረት በቸርነት ጎብኛቸው። ምህረት ያገኛቸው። እግዚአብሔር ሆይ ይጎብኙ፣ ይዳሰሱ። ራቼ ካቶፓቼያ ራባዶ ደረቦ ሰንደረቦቻ ሬባ ደረሞቼ ከቶፓሳ ዤጋራቦቼ ካቶፓቻ ሬፓራቦቼ ካታ ኤራባሃዱ በሃዲያ ኦራራራቦሲያ ራባራቦሪያ ኦራራራራቦሴክነሬቦሳ ዜናቦረቦረቦሲያ የጉብኝት ቀናችን ነው። ሃሌሉያ። የጉብኝት ጊዜያችን ነው። ለእኛም ለቤተሰቦቻችንም ኦራራራራ
ጉብኝት ስለሚሆን እናመሰግናለን። አባ የጉብኝት ዘመናችን ራቼ ቴቶፔሲያ ረነቦሶቴሌቦዲያ ራፓቶ ኮሶዲያ ራላቦቼ ካታ ጸሎታችንን ስለምትሰማን አባ ብዙ ምስክርነቶች ስለምንሰማ እናመሰግናለን። Now we are going to pray for the people. Now we are going to pray for our country. Let's pray for Ethiopia. Let's pray for America. Let's pray for the world. አሁን የምንጸልየው ለምድራችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድራችንን እንዲጎበኝ ሰላም እንዲያወርድ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ደግሞ ለአሜሪካን እንጸልያለን። በመካከላችን ፓስተር ጄሲ ባለቤቴ እሱም አሜሪካዊ ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ ለዓለም እንጸልያለን። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አራጁን መንፈስን እንመታዋለን። እግዚአብሔር ሰላም እንዲያወርድ፣ ኢትዮጵያ በሰላሟ እንድትታወቅ እንደቀድሞ እግዚአብሔር የሰላም አምላክ በምድራችን ላይ ሰላሙን እንዲያወርድ እንጸልያለን። አቤቱ ጌታ ሆይ መባረክን፣ ምድራችንን ባርካት፣ ሀገራችንን አስፋ። እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ጉብኝት ይፍጠን ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ ከልመና ወደ ሌሎች ስለሰማ ወደ መባረክ ትሻገር። ትናንትና ኢትዮጵያ ሌሎች ረታለች ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዘመን እንዲመጣ ለምድራችን እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እልቂት እንዲበቃ የምድራችን ሰላም እንዲመለስ እንጸልያለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም እንድታወርድ እንጸልያለን። አቤቱ ዘንበል በልልን፣ ዘንበል በልልን። በምድራችን ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ የሚያሳዝን ነገሮች ይከናወናሉ በየቀኑ። ያን ተስፋ ላባ በምህረት ምድራችንን ተመልከት የኔ ጌታ። ለመሪዎች ማስተዋል ስጥ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ዶክተር አብይን እርዳው። አባባ አብረውት የሚሰሩትን ባለቤቱን ቀዳማዊት ዝናሽን እንድትመለከታት ጸልያለሁ። አንተን ታገለግልሃለች። እህልዋው ይባረክ ጌታ ኢየሱስ። ማስተዋልን ስጣቸው የኔ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የኔ ጌታ። በተለያየ መንገድ ጌታ ሰዎች ወደ የክፍለ ሀገር እየሄዱ እንዳያገለግሉ እንቅፋት የሆኑ እኔንን ጎቶ የቆመ ማንኛውም አይነት የዘረኝነት ማንኛውም አይነት ጥላቻ ከምድራችን ላይ እንዲጠረግ ጸልያለሁ። አቤቱ አንድ ሆነን እንደኖርን ትናንትና እግዚአብሔር አባቴ ዘር ጎሳ የሚባል ሳይከፋፈል ተከባብረን ተዋደን እንደኖርን ዛሬም ይህንን ለምድራችን እንጠይቃለን። አባ ደም መፋሰስ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አይለቁ። በየትም አቅጣጫ ያሉ በሰሜን፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በሁሉ የኢትዮጵያ ክፍል ያሉ ሰላም ይውረድ ለምድራችን። ሰላም ሃሌሉያ፣ ሰላም ይሁን የኔ ጌታ። ሰላምን አውርድልን የኔ አባት እግዚአብሔር ሆይ። ለአሜሪካንም እንደዚሁ ለዶናልድ ትራምፕ ማስተዋል ስጠው። እያደረገ ያለው ምናልባት እውነተኛ ነገር እያደረገ ይሆናል፣ ግን አባ ማስተዋል ስጠው። ብዙዎች ከስራ ተፈናቅለዋል። ብዙዎች ከአሜሪካን ሀገር ጌታ ሆይ ጠብቀው እግዚአብሔር ሆይ አሁን ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ምንም የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እባክህ ጌታ ሆይ የርህራሄ መንፈስ በልቡ ውስጥ ርህራሄን አስቀምጥ እግዚአብሔር ሆይ። አሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትክክለኛ ስራ እየሰራ ሊመስለው ይችል ይሆናል፣ ግን እግዚአብሔር ሆይ በማስተዋል ነገሮችን እንዲያጤን እርዳው። እግዚአብሔር ይህንን ቦታ የሰጠኸው አንተ ነህ በድጋሚ። ስለዚህ የሰጠውን እድል እንዲጠቀምበትና ጌታ ሆይ ለሌሎችም ብሔሮች ለሌሎችም ዘሮች ማሰብ እንዲችል የኔ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንጸልያለን። እባክህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሀገራችን ህዝቦች በተለያየ ቦታ ተፈናቅለው ስደተኞች ናቸው። አቤቱ ምህረትን እንድታረግ በአረብ ሀገራት እየተገደሉ ብዙ መከራ እየደረሰባቸው ያሉትን እህቶቻችን ወንድሞቻችንን በምህረት ተመልከታቸው። በእባብ ተገለው በተለያየ ነገር ምህረት እንድታረግላቸው እንጸልያለን። አቤቱ ጌታችን ተሽ እንድትረዳት መንፈስ ቅዱስ በዛ በሳውዲ ያለችውን መንፈስ ቅዱስ እንድትገናኛት ለልቧ እንድትናገራት እንጸልያለን። አምላኬ እግዚአብሔር አባቴ በኢየሱስ ስም የተለያየ አፍሪካ አምላኬ እግዚአብሔር አባቴ በኢየሱስ ስም የተለያየ አፍሪካ ክፍል ያሉትን እኛም ጋር ሄደን አይተነዋል። መንፈስ ቅዱስ
አንተ ያንን ምድር እንድትፈውስ ነፃ እንድታደርገው እንጸልያለን። አባባ መልካም የሆነ ሪሶርስ ሰጥታችኋል ጌታ ኢየሱስ። አፍሪካ በመተባበር አንድ መልካም ነገር ማድረግ እንዲችል እንጸልያለን። እንደ ኮንቲነንታችን እንጸልያለን። አባ ዩሮፕን እንድትፈውስ ከጌት መንፈስ ነፃ እንድታደርግ አቤቱ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ቤልጅየምን እግዚአብሔር ስዊድን፣ ሌሎች አካባቢዎች በጌ የተወረረችው ምሕረት እንድታደርግለት እግዚአብሔር ሳውዘን ዩሮፕን ምሕረት እንድታረግ ላቲን አሜሪካን ፈውስ እንድታረግ አባ ከርኩሰት ነፃ እንድታወጣቸው እንጸልያለን። ግብረ ሰዶማዊነት በኢየሱስ ስም የግብረ ሰዶማዊነትን መንፈስ እንመታለን። now we are going to pray aggressive prayer አሁን ደግሞ ምን ጸልየው እየተቃወምን the Bible it says submit to the Lord the Satan or the enemy can flee from you. Submit to the Lord. Resist the devil. It says resist the devil, he will flee from you. ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ዲያብሎስን ተቃውሙ፣ ከእናንተም ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል ይላል ያዕቆብ መጽሐፍ። በኢየሱስ ስም እንቃወማለን የሚያሳርድ በተለያየ መንገድ ዝሙትን በዚህ ሰዓት የሚያስደርግ መንፈስ በተለያየ መንገድ ዝሙትን በዚህ ሰዓት የሚያስደርግ መንፈስ ሴቶችን፣ ወንዶችን እንስሳ ያደረገ መንፈስ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። በምድሪቷ ላይ የተረጫችሁ እናንተ የእርኩሰት ኃይል እርኩሰትን እንሰብራለን። እርኩሰት ይሰበር። ያለ መቀባበል፣ ያለ መታዘዝ፣ ያለ መዋደድ ከምድሪቷ ላይ እንዲነሳ ጸልያለሁ። እውነተኛ የሆነ ሰላም፣ እውነተኛ ፍቅር፣ እውነተኛ የሆነ መቀባበል እንዲሆን ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ማንኛውም የክፋትን ቀንበር እንሰብራለን። ግብረ ሰዶማዊነትን እንሰብራለን። ጌይ ሜሬጅ ሆሞሴክሱዋል የሆነ ጋብቻን እንሰብራለን። ጌይ የሚያደርግ እግዚአብሔር የሰጣቸው በእውነት ወንድ ወይም ሴት ተጋብተው እንዳይኖሩ ግን በወንድና ወንድ ሴትና ሴት እያደረገ ፍትወት እንዲቃጠሉ የሚያደርግ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምድራችንን ልቀቅ፣ ዓለማችንን ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። የርኩሰትን መንፈስ እንሰብራለን። የጠላት ቤተን ይሰበር። የአጋንንት ስራ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዘረኝነት፣ ቀማኝነት፣ ገንዘብን መውደድ፣ ሌሎችን ያለ መውደድ፣ ገንዘብን ማዕከል ማድረግ በኢየሱስ ስም የተሰበረ እንዲሆን ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ማንኛውም አይነት አራጅ መንፈስ፣ ሴቶችን የሚያስደፍር መንፈስ፣ መስተዳድራዊነት፣ ገንዘብ ይመራል ስራ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ልቀቅ ጥላቻ በኢየሱስ ስም። አራጅ ክርክር ልቀቅ በኢየሱስ ስም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ትምክህተኝነት፣ ማንኛውም አይነት የሰይጣን ስራ እንዲፈርስ ጸልያለን። ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉን እንችላለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ክፉን ግን እንቃወማለን፣ ሰይጣንን እንቃወማለን፣ ዲያብሎስን እንቃወማለን፣ ስራውን በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። የአጋንንትን ስራ በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። እግዚአብሔር ያለው ብቻ ነው የሚሆነው። ፈቃዱ የሆነው ብቻ ነው የሚሆነው። ሀሳቡ የሆነው ብቻ ነው የሚሆነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ነገር አይሆንም። በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። ሰይጣናዊ ምክርን በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። አጋንንታዊ ምክር ይፍረስ። ዛላቦሮቦሴ ፕሬዲያ ራባዲላ ማስኬሌቦ ጀለቤጋዳ ራባላቦሬቤሴ ፕሬዲያ ራባላቦሎቦሎቦሲያ በኢየሱስ ስም የሲጋራ ማንኛውም የሱስን ቀንበር እንሰብራለን። አማኑኤልን የምትገዳደሩት፣ ሙሴን የምትገዳደሩት፣ ስምዖንን የምትገዳደሩት ማንኛውም የርኩሰት ኃይል፣ ማንኛውም አዲክሽን በኢየሱስ ስም ልቀቅ በኢየሱስ ስም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከመጠጥ ሱስ ነፃ ይውጡ፣ ከተለያየ ሱስ ነፃ እንዲወጡ እንጸልያለን። ሱሰኝነትን እንሰብራለን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም። ማንኛውም የአጋንንት ስራ ይፍረስ
የአጋንንት ስራ ይፍረስ በኢየሱስ ስም። አጋንንታዊ ስራን እናፈርሳለን። ሰዎችን የሚያሳብድ መንፈስ፣ የበሽታ ስር፣ በዘር ውስጥ ያለ መርገም፣ በሽታ፣ ስለ የተሰጠ በሽታ፣ ስኳር በሽታ፣ ደም ግፊት በሽታ ከዘር ማንዘራችን ላይ ተነስ። የልብ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ የልብ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ዲፕሬሽን፣ የነርቭ በሽታ ልቀቅ ከዘር ማንዘራችን ከጆኒ ላይ ልቀቅ፣ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። የበሽታን ስርን እንነቅላለን በኢየሱስ ስም። ኃይል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ክፋትን እንሰብራለን በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሌትስ ራፕ አፕ ናው ፕሬዝ ጋድ። ስርጭታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። All right, God bless you as I pray. We will see you. Our next service is Friday at 8 p.m. East African time. የሚቀጥለው ግን የምንገናኘው በአርብ ቀን ላይ፣ አርብ ዕለት ደግሞ በ2 ሰዓት ላይ እንገናኛለን። ተባረኩ። God bless you as I pray. ጸሎታችን ተባረኩ ነው። እንወዳቸዋለን።